ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी हाथ साथ ते हटक कै पिख नाक चढ़ायो। देख दास निज नैन ते गुर तीर बतायो। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की अते बाल सतगुरु धन हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाथ साथ ते हटक कै पिख नाक चढ़ायो। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने श्रवण किया सी कि जो ब्राह्मण खड़ावा है चंदू के कहण ते दही दे विच जहर पा के वो बाल हरगोबिंद साहिब जी नूं धक्के दे नाल खवाउण दा यतन करता है और चबारे दे विच केवल हरगोबिंद साहिब जी ने जाऊं खड़ावा है। और जदों हरगोबिंद साहिब जी ने उच्ची रो के आवाज़ की, माता गंगा जी ने सुनी। माता गंगा जी दौड़ के श्री गुरु अर्जन देव जी के कोल गए ने और धन गुरु अर्जन देव जी ने एक सेवक नूं दास नूं भेजे कि जाओ देखो भाई चबारे दे उत्ते लैके गया सी कि की गल बालक हरगोबिंद रो क्यों रहे ने। हुण दास ने आके देखा सेवक ने और ब्राह्मण नूं आके झिड़किया भी है कि तू बालक नूं इवें रवा क्यों रहा है, हथ क्यों फड़े ने। और अगे हुण ब्राह्मण कह रहा है हाथ साथ ते हटक कै पिख नाक चढ़ायो। कहंदा मैं तो कुछ नहीं किया, केवल दही खवा रहा, आ तू देख तेरे सामने भी खवावांगा। और सेवक के सामने भी जदों फिर दही मूँह के नेड़े किया, क्योंकि हुण हथ छड्ड दिते सन। श्री हरगोबिंद साहिब जी ने हाथ दे नाल उस दही नूं खड़ावे दे हाथ नूं परा कर दिता, नाले फिर उस तरह नक ते बुल चढ़ाए कि अज नहीं छकना। देख दास निज नैन ते गुर तीर बतायो। और सेवक ने सारा कुछ जो कुछ अखां नाल देखिया ये जाके धन गुरु अर्जन देव नूं दस्सिया कि बालक दही नहीं छक रहा और खड़ावा जिहड़ा कुछ डर पा के दही छकाउणा चाहुंदा तां रो रहा है। बहुर पठियो अब जाए कै आनो हम पासे। धन गुरु अर्जन देव जी ने फिर भेजिया, कहंदे जाओ भाई साडे कोल लैके आओ, बालक नूं भी लै आओ, दही नूं भी लियाओ, उस ब्राह्मण नूं खड़ावे नूं भी नाल लैके आ जाओ। क्यों न है पीवत दधी को बड़ रुदन प्रकाशे, कि असीं भी तो देखिए दही नूं पींदे क्यों नहीं। क्योंकि बालक जिहड़ी चीज़ नूं बड़ा खुश होकर रोज़ छकदा होवे अज क्यों नहीं छकदा। उच्चा उच्चा रोण का कारण की, लियाओ बुला के। दद समेत आनो दोहन क्या कारण होवा। सतगुरु कहंदे ने दही समेत उस खड़ावे समेत दोवां नूं नाल लैके आओ, बालक नूं नाल लैके आओ। वेखिए सही कारण की बनिया है।
अपन हदूर खुवाई है देखो किम रोवा। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਗਇਓ ਤਿਨ ਪਾਸ ਪੁੰਨ ਆਨੇ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਲਖੇ ਦਿਜ ਮੂੜ ਕੋ ਬਿਨ ਸਿਓ ਸਭ ਧੀਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਡਾਵਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਰਖ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਛੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿਆਰ ਗੰਗਾ ਖਰੀ ਨੰਦਨ ਕੋਹੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਝਲਕਤ ਨੇਤਰ ਵਿਸਾਲ ਜੁਗ ਜਲ ਭਰਿਓ ਕਨੇਰਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬਾਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਲਕ ਦੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਖ ਵਿਆਕੁਲ ਕੁਛ ਅਦਰਸੋਂ ਤਦ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਆਮ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਬਕਤ ਰੋਦਤ ਅਦ ਕਿਹੇ ਬਹੁ ਕਸ਼ਟ ਲਿਹੋ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਵਾਇਆ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਪਿਤ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲੋਕ ਤੇ ਅਜਮਤ ਤੇ ਜਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਪਰ ਬਿਕ ਦੇਤ ਹੈ ਸਮਝਾਵਤ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਕਰ ਵਿਖੈ ਮਨ ਗੰਗ ਕੋ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਸੱਪ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਟੋ ਰੁਦਨ ਨਹਿ ਕੇਨ ਅਗਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਜਾਣ ਕਹਿ ਬੁਝਿਓ ਦਿਜ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਪੀਵਤ ਦਧਿ ਕੋ ਬਾਲਕ ਰੁਦ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਭਣਿਓ ਨਿਤ ਪੀਅਤ ਜਿਮ ਤਿਮ ਆਜ ਪਿਲਾਵੋ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਪਿਆਉਣਾ ਦਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
करत हटावन हाथ ते जब मुख ढिग लियावूं। पर अज पता नहीं की गल है, जदों भी दही मूँह के नेड़े लैके आया उदों ही हथ दे नाल परा हटा देंदे ने। मुख फेरत नहस मुख है वो मैं कह डर पायो। कहते मैं रोज़ दही पिउना सा, अज इन्हां ने छके नहीं, कदे मूँह परा करते ने, कदे हथ नाल दही नूं परा करते ने। पर हुण अंदरली गल नहीं ना दसदा, रोज़ जहर तो नहीं सी पिउंदा ना, रोज़ तो दही पिउंदा सी। हुण कहंदे देखो मैं इन्हां नूं कुछ डरावा भी दिता, हवे दा डर भी दिता। रुदन पुकार अचानक कि मैं नहीं लखायो। पर पता नहीं जदों हवे दा डर दिता अचानक उच्चा उच्चा रोन लग गए। समझ नहीं आई क्यों रोए ने। पढ़ियो गुरु ने सुन सकल अब निकट हमारी। ये सुन के धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई कोई गल नहीं, लिया हुण साडे कोल लियाओ। बाल हरगोबिंद साहब नूं गुरु साहब जी ने आप गोदी दे विच बिठाया। दधे पिलावो सहज सो होए सिस अनुसारी। सतगुरु इस ब्राह्मण नूं कहंदे ने भाई आ जा, साडे सामने दही पिया, पर बालक की मर्जी के अनुसार पियाना। जो पीना चाहे तो पीवेगा, तक्का नहीं करना, जिन्ना चाहे उन्ना को पियाओ। इम श्री गुर के बाक सुन तिज उर हर खायो। ये सुन के ब्राह्मण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि तो गुरु साहब जी आप कहते हैं मेरे सामने पियाओ, तो गल बन गई। देवों बिक इन देखते अवसर शुभ पायो। हुण तो बड़ा चंगा मौका मिल गया है कि सारियां दे वेखदे होए सारियां दे विच जहर दे देंगा। पर कपट न मेरो अब लखें शुभ कारज हुआ। तो काम ही बड़ा सौखा बन गया, शुभ हो गया। मेरे कपट नूं किसी ने जानना ही नहीं, किसी ने शक करना ही नहीं कि दही खा के इन्होंने कुछ होया है। जानेंगे मृत सूल ते दद सब ने जोवा। ये दही तो हुण सब ने वेख लिया है, तो सब ने इहो समझना कि इन्हां दी मौत हुई, इन्हां दे ढिड च कोई सूल उठिया है। तब धीरज दर ददी को मुख ते टिक ढोवा। कहंदे इस तरह खुश हुंदे होए ब्राह्मण नूं थोड़ा जिहा हौसला होया। वो दही दी कटोरी फड़ी, चम्मच फड़िया और सतगुरु धन हरगोबिंद साहब के नेड़े फिर किया। पीवो गो अब मृत होए डर उरते खोवा। ब्राह्मण जिन्ना डरिया होया सी ना, ब्राह्मण ने सारा डर ही अंदरों कढ़ दिता कि हुण ते ना पी लेना है। माता जी सामने ने गुरु साहब जी कहते ने हुण ते दही पी लेना, तो पींदिया नाल इन्हां दी मौत हो जानी है। त्रिकुट के कल चढ़ाए कर त्रिक क्रूर दिखाए। हुण जदों ब्राह्मण ने हुण दही नेड़े किया है, कहते धन हरगोबिंद साहब जी ना तो रोए ते ना ही बहुत कुछ किया, पर अखां जदे जिवें त्योड़ी पाई दी है ना, अखां दे परवट्टे उत्ते चढ़ा के ब्राह्मण नूं इवें घूर के वेख्या, बोले कुछ नहीं कि जिवें कहंदे हुण ब्राह्मणा हुण ते टल जा। पर ब्राह्मण तो खुश बड़ा सी कि हुणे ना पी लेना है। हट के बासन हाथ ते रिस कुछ उपजाए। जदों ब्राह्मण ने वो दही फिर नेड़े किया, कहंदे धन हरगोबिंद साहब जी थोड़ा जिहा गुस्से विच आके हाथ नूं चुक के परा मारे कि कर परा नूं। हरगोबिंद जब इम करे श्री अर्जन जानी। धन गुरु अर्जन देव जी सब कुछ जानते हैं, पर विखाउणा सब नूं है कि हरगोबिंद साहब जी जे इवें करते हैं फिर सचमुच कारण कोई छोटा नहीं। कपट दते मैं है कुछ करियो दिज दुरमत ठानी। कि गुरु साहब जी जानते ने अज इस खड़ावे ने दही दे विच ये अज कला दही नहीं, ये अज दही नहीं, ये जहर है, इहदे च कपट कीता है। ले करे अपनी गोद में है प्रियानंद बिठायो। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने पुत्र बालक हरगोबिंद साहब जी नूं फिर अपनी गोद दे विच बिठाया। दृग पोंछत ते प्यार को मुख मधुर अलायो।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਜ ਕਰਤੇ ਤਦ ਕਰ ਲਈ ਪਿਆਵਣ ਪੁਣ ਲਾਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਛਕੋ। ਹਰਕਤ ਤਿਜ ਪੀ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਰੀ ਹੈ ਮੁਖੇ ਆਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਛਕ ਲਓ। ਜਬੇ ਕਟੋਰਾ ਟਿਕ ਬਦਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਕੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਟਕਿਓ ਨਹਿ ਪੀਨੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੇ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਛਕਿਆ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤਿਜ ਦਿਖ ਤਿਜ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਅਜਮਤ ਇਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਹੀਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੇ ਅਜਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਈ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਵੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਜਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤਦੇ ਸੰਦੋਸ਼ ਪਛਾਣ ਕੈ ਲਾਵਤ ਮੁਖ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਹੋਏ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸ ਅਬੈ ਮਨ ਕਪਟ ਉਘਾਰੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕਪਟ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ। ਤਰਸਤ ਭਇਓ ਪੁਨ ਮਨ ਵਿਖੈ ਬਹੁ ਘਟੀ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇਣਗੇ। ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਪ ਜਾਤ ਕੁਕਰ ਹੁਤੋ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਪ ਜਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ ਗੁਰ ਥਿਰਹਿ ਤਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾ ਹੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਹਿਰ ਚੜਤ ਕਿਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜੇ ਭਾਗ ਗਹਿਰਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ।
ਇਵੇਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਪਿਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਹਕਾਰਨ ਸੁਵਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਤਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਸਤੇ ਨਿਗਸਿਓ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਵਤੋ ਦ੍ਰਿਗ ਸੁਮੁਖ ਕਰੇ ਹੈ। ਬਸ ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਸਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਦ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਉਸ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂੰਘ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟਿਓ ਮੁਖ ਤਨਕ ਨਾ ਲਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਇਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਉਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਜਮਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸਵਾਨ ਮਹਿ ਝੂਠੋ ਨਿਤਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਐਨ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤ ਕੋ ਪਰਖ ਕੈ ਗੁਰ ਬਾਕ ਅਲਾਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਮਰੇ ਨਿਤ ਸੰਗ ਹੈ ਇਤ ਉਤ ਸਭ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹਿ ਬਿਸ਼ਰੇ ਸ਼ਬ ਹੋਏ ਗਤ ਸੰਦੇਹ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਜਾ। ਬਿਤ ਤੇ ਕਪਟ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵੋ ਤਦ ਅਬ ਸਭ ਪੀਜੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੀ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਤ ਤਜ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਤਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਅਬਹਿ ਦਦੇ ਪੀ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਾ। ਬਿਨਾਂ ਡੇਰ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ ਗੰਗਾ ਨਿਕਟ ਤਿਜ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਠਾਵਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ।
ਅਪਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਗਨ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹੇਰਤ ਬਿਸਮਤ ਚਿਤ ਸਮਸਤ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਵਿਪਰ ਬਦਨ ਤਬ ਪੀਤ ਭਾ ਸਭ ਧੀਰਜ ਖੋਈ। ਦਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਖਟਾਵੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਹੈ, ਨਭ ਉਡਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਕਪਟ ਖੁਟਾਈ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਮ ਸਭ ਹੂੰ ਲਖ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਪ, ਮੇਰਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮੁਖ ਮੌਨ ਬਿਲੋਕਤੇ ਬੋਲਤ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਜੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੂਣ ਧਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਔਰ ਸਭ ਬਿਸੁੱਧ ਹੋਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਟੀ ਏਕ ਮਹਿ ਸੁਵਾਨ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਜੋ ਠੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਕੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਰਪਤ ਮਾਰਤ ਪਗਣ ਕਹੋ ਸੰਕਟ ਵੱਡ ਵਾਡਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਗੁਲ ਐਂਟਤ ਬੈਠ ਕਬ ਬੈਠਤ ਕਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੈਠਦਾ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਕਬ ਆਏ ਕੈ ਆਗੇ ਲਿਟ ਜਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੋ ਮੁਕਤੀ। ਲਾਲ ਬਲੋਚਣ ਹੋਏ ਗਏ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਲਹਿਓ ਸਭ ਕੇ ਅਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਮਰ ਰਹਿਓ ਮੁਖ ਦੇਨ ਪਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਿਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, 5-4 ਮਿੰਟ ਤੜਫਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੰਤ ਨਿਕਾਸੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਗਿਰ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਤਬ ਆਪਣੋ ਕੂਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ।
गयो बैकुंठ बाण चाड़ उत्तम पद पावा। क्योंकि गुरु साहब ने बचन किए सन तो गल पक्की सी कि भावें वो कुत्ता है पर उनके जिहड़ी आत्मा है, आत्मा तो इक्को ही है ना जी। क्योंकि इस गल नूं समझना तो फिर इस गल नूं मनना है बड़ा औखा कि कुत्ते विच भी आत्मा वो तो बंदे विच भी वो जी। आत्मा तो 84 लाख जिन्ने जीव ने सारे विच इक्को ही है। आत्मा परमात्मा ही तो है, परमात्मा का रूप है। वो शरीर करके कुत्ता पर आत्मा तो वही है। कहते वो आत्मा परमात्मा दे विच मिल गई, वो तो बैकुंठ चलेगी, बाण ते चढ़ के चलेगी। सब देखत बिस्माए गए कर हाहाकारा। ये वेख के जिते सारे हैरान हुए, हाहाकार मच गई कि दही दे विच ऐसा की सी जिन्हों पींदे नाल कुत्ता मर गया है। हर गोबिंद उभरे भले जन सुखद उधारा। हर एक सिख कहता सी चंगा होया भला होया कि हर गोबिंद साहिब जी ने अज इस दही नूं पीता नहीं। ये तो धन गुरु नानक साहिब जी ने अज आप बचा लिया है कि इन्हों ने दही पीता नहीं। ये तो कवि संतोख सिंह जी ने ये अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय नंबर 17वां इस तो शुरू करते हैं। लिखते हैं भावें विचार आप कल तो शुरू करांगे। दोहरा जान खोट दिज दुष्ट को श्री गुरु मैं सह न सकाए। हुण ये जिहड़ा ब्राह्मण है, धन गुरु अर्जन देव जी ने दी खोट भी देखी, सारे नूं विखाई भी, सारे दे सामने भी आए। इत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं फिर धन गुरु अर्जन देव जी ਜਿਹੜੇ जिन्हां नूं शांति ते पुंज किया जाता है, अज थोड़े जे वीर रस विच आए ने। क्रोध करियो देखत पए जब स्वान मृत पाए। कि ये गुस्सा आया इस करके है जदों मरे हुए कुत्ते नूं सामने देखते हैं। क्योंकि कुत्ता आपां भी जानते रखिया होवे, बच्चों का की, बजुर्गों का की, आम का खास का की, घर दे विच रखिया हुए तो मूँह पैंदा है बड़ा ज़्यादा। क्यों कुत्ता भी एक वो से कि जेड़ा बिना कुछ समझाए तो एक तो सिखाए हुंदे ने ना, सिखाया कुछ नहीं पर इन्ना वो समझदार अपने आप दे विच से किसी भांडे विच जिन्हें कदे मूँह नहीं पाउणा, जेड़ा केवल इशारे नूं समझदा सी। इस मरे हुए कुत्ते नूं वेख के गुरु साहिब जी कुछ को क्रोध विच कह लिए कि वीर रस विच आए ने। वीर रस विच आके फिर जेड़े बचन कहने ने वो आपां कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी है जी, हुईयां भुलां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु